আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, প্রিয় বন্ধুরা আমাদের বাসার থেকে প্রায় 120 কিলোমিটার দূরে মন্টিসেলো নামক একটা জায়গায় এটা আপে স্টেটের ভিতর পড়ে। সেদিন আমরা সেখানে বেড়াতে গেছিলাম। আমাদের একটা আমেরিকান বন্ধু মাইকেল এবং মেগ, ওরা আমাদের অনেক পুরনো। আমরা যখন এখানে আসছি সেই তখন থেকে ওরা আমাদের বন্ধু। ওদের বাড়ি বেড়াতে গেছি। ওদের বাড়িটা প্রায় 120 বিঘার উপরে বাড়িটা। বেড়াতে যাওয়ার পরে ওরা আমাদের ওদের বাসাটা ঘুরে ঘুরে দেখাইছে। পুরো বাসাটা দেখাতে পারিনি, তবে ঘুরায় ঘুরায় দেখাইছে। নতুন কিছু জিনিস করছে, কি কি বানালো। তাহলে শুরুতে দেখি ওদের বাড়িটা কেমন, আমেরিকান মানুষ তারা কেমন, তারা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করলো। ওরা অনেক ভালো, ওরা অনেক অতিথিপরায়ণ। এটা হচ্ছে আমার বাগানের গোলাপ। এই লাল ফুল, একটা গাছে 14টা ফুল ফুটছে। সাদা ফুলটা কিন্তু মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু ফুলটা অনেক সুন্দর। তাহলে চলেন ঘুরে দেখি কেমন ওদের বাড়ি ঘর। Just to look and to show you just one special one because it looks so good. This tall one. You see the tall one? Yeah, what's her name? I'll write it down. Fritillaria, Oh, and also a bulb. And I put it also in maybe. Oh my gosh, is it almost 10 years? Oh, Right? No, it's 10 not years? 10 years. It's maybe 8 years. Oh, Not 8. you plant like I almost. planted one time. Oh, then every year. Oh, And it's bigger and it's better. And do you see the flower there in the bottom? And Yeah. it's gonna open in red, oh, like a red orange. It's so Oh, beautiful. so Oh, beautiful, yeah. beautiful. And I had to make the fence. We put that tree last year, and it got frost. Oh, this for It got frost. So flower tree. it's magnolia, star magnolia. Oh, But it's the first tree to flower in the spring. oh, Early, but here is just the right time. There's one down the blocks, a big one in front of the old one. Old So one. we thought, okay, we'll try, but we Another put one. it in, and all the buds they got last year frost. Oh, Yeah. And then I have a little bit going on here. This is new. I just made this last year oh, because it was crap. It looked like that, yes. and I didn't like that. Oh, that's why you make this So I side. made this garden because when you sit there, it's clean when you look, and we'll just put little flowers. Yes. You know, just that big flower. You know. Again, those come Nice. every year. So anyway, I put the fence to protect the lily, the daylily, Yeah. which look much better. It's a good fence. Yeah, Easy good to work fence. with. You could Yeah. work with it. It's easy. It's very easy, right? I had no trouble working with it by Oh. myself. And this one also new. No, from all the those I just find. When I find one, I put it there. Oh, Yeah, they don't build there. oh, Yeah. But then the more special thing is we're gonna go here now because Michael built this. Michael, yeah. Did you see the gazebo? Oh, and then we could walk in front of the flower beds. This is a new, but you don't know anything. It doesn't matter. Oh, It's new. But more daffodils. This one's special. I brought this from Long Island. these flowers? Yeah, this flower, also early spring, and I've had flowers for like 2 months already. We've had and look how beautiful. They only get Yes. better. Slow grow. You didn't see the front. We redid that. There's a bunny. So Michael built this beautiful gazebo. Oh my God. Isn't it gorgeous? Yes, it is gorgeous. It's really beautiful. And yes, it's really beautiful. I may go in. Right now you are, or you want to come on the tour? Okay, and come better back? go other side And then then. we'll come back and Yes, sit. yeah. Yeah. Because this I really want to show you. Oh. Before, if it rains, we could sit in there.
But I mean, this is like, look. Yeah, more I'm so flowers. excited. Yeah. I'm so excited. Right? You didn't see this. No, this is No. new. It's been a long time. Oh, oh. Oh, oh. Oh no, Is it beautiful? it is. Ah, Oh my Right? God. is this great? Excuse me. This is a pond. Oh my God, Meg. Yeah. This is the best thing. Uh-huh. Yeah, pretty nice. Pretty nice. Not deep. Not deep, but no fish here. No fish. No frogs. No fish. This is the boat. Okay. Why is there garbage in here? There's a duck. There's a duck. The duck is in there. You see it's Oh moving yes, there? yes, yes. Okay. He's moving. Yeah, yeah. He's the duck. coming here. Is he coming here? Later, he's coming here. I know they come here because I have food here. Yeah. Two duck. Maybe Oh, he's but there's a coming. couple? Oh, good, because Maybe I he's only coming, could see the boy coming. this today, and now the girl is here. Oh, that's good. Oh, good. Yay. That's great. So, and that's my big canoe. The blue? Yeah. So I put it in, and I just That's go in the a best circle. thing. I just went- Nothing, only this. Hello. Oh my god! You have no idea what is this here. Come, then you see, then you realize. I have no word, mate. I'm speechless. If you come, then you see. See? Uh-huh. It's Titanic is here. By the this is Pacific Ocean. Oh, you're gonna walk the thing. It's nice. All right, so pay attention. And you're going to Say like Virginia. this way. City? get hurt. In the city? Also in the city. Oh. ই আসে নাই মা আসে নাই এটা দেখতে হ্যাঁ কেন বলছিলাম বলো যে তোরা যা আমি আসবো না The dock. Yes, two is there. তুমি যাই আমার কথা শোনো মার একটু ডাক দিয়ে নিয়ে আসো না দেখলে মিস করবে জীবনটা তুমি যাও I'm Jaya, so Mare, dhore happy. আমরা This তো যা বলি pond, তাই I'm শোনো। so Oh, I happy. just died. No die. Oh, I'm sorry. No, oh. no. Okay. She's sleeky. Okay. Thank you so much, Meg. Oh, Thank you. I I'm love so you. happy, We so love excited. you. Good. Everybody will love each other. Thank you. Our Appreciate pleasure. it. Our pleasure. Thank you. Yeah. Yeah. Here years and years ago, and the guy breached it and let the water go out. So 30 years ago. So we had to dig it out again and make the pond. সব somebody কেউ একজন খুঁড়ে দিছে somebody dig it with the excavator or something Yeah, yeah. right And I built the dock when before the where water is came where in. is the fish There's frogs. Frogs. you no need put fish. some shark here Yeah. 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 You're going to bring it We'll next get time. piranha.
shark and something what else? Some other fish. I'm gonna bring some Thank ready sniper or some goldfish, something. Oh my God. Don't bother. I'm your princess. Don't I'm bother. always your princess. Don't bother. No, I always don't your want princess. Why bother? So this was a nice surprise, the dock? No nice. Mama? Like no She was space. I'm thinking how you speechless gonna when I after see long this. time how you gonna accept her. I said they will be happiest person in the Oh, you're unforgettable. See? Oh yeah. No. No. I don't know. It's like when you meet someone, it just is magic. Some people is magic, and some people, it doesn't matter. But it's magic. Yes. There's something about the energy. We are family, Baba. Always. It's for me. Is yeah. And from the we've known first you since you were inside. pretty young. in a room full Like of this We've been tiny. around, when you go you to know. a party and you don't know everybody, right? But you know, you gravitate to some people, right? And but not to other people. And there's a That's what it waterfall was, and across the that's what street. He has a happened. waterfall. In meeting your parents, we were in the same room at the same time. A hose connected to the back for Don't air, touch that. and the air would come. The air bubbles would come out the Yeah, side here. Yes, around you. Diving Not helmet. actually on your head, but on the suit that you wear. It would, yeah. From But 1900. it also Yeah. had a hook and a rope attached to it. 125 years. Right. So they Well, would and help with him the get hoist off to the put boat. it on him. They would use the hoist, Yeah. and even getting in the water, Which is one he'd of use those the things hoist. where And then rope and you're on stuff. your own in the water, and that's why it even had to be weighted, so you don't float You when you're feel it. underwater. You feel it. It's really heavy. Really heavy. You can feel how heavy it is. This was the only thing I was missing, the pond. it's So you 19. get it finally. So this is the Titanic, right? From the Titanic. Of course, it's her Titanic. You don't know the latest Only new, has one seat. only one seat. One seat. I'm gonna be just behind No that. passengers. That's perfect. No passenger, only one seat. মা আসতেছে, আসতে দাও। All right, the tour is going to walk back from here. Yes, we Let- can let- walk let back me here come. and Just enjoy the see. view of the daffodils. Meg, Say, Stop with the the next people. year, yes, the the only- only there she wanted এটা to হচ্ছে stop ওদের and sit. বাসাটা। Meg, I just made a plan. Like I signed up the deal with the US Olympic Committee. Next year Olympic swimming section is gonna be here. ওদের পুরো বাড়িটাই হচ্ছে একটা মিউজিয়াম, একটা স্বপ্ন। আজকে যতটুকু পারলাম নিচ্ছি, এতটুকুই সবার সঙ্গে দেখানো হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সামারে আসবো। দূরে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ার ফার্ম। ওরা আমাদের অনেক আদর করে। কোথায় এখন আমরা যাচ্ছি আম্মু? Gazebo. বুঝি হাত ধরো, তোমার আমার একটু ভিডিও করি আম্মা। আমার না, তোমার তো ভিডিও আসছে, করবো না কেন বাবা? এইদিকে সরিয়ে গাছে সরিয়ে রাখ। তুমি তো ইংলিশ এটা বলবা, আমি ভিডিওগুলো সরাই দেবো, তখন ইংলিশটা রাখবা শুধু, তোমার ভয়েসটা যেটা নাম কি? ছবিটার নাম বলো আম্মু। এটার নাম Gazebo. এটা হচ্ছে মাইকেল বানাইছে। ও, পাশে একটা পানির টিউবওয়েলও আছে একটা। এটা হলো একটা টিউবওয়েল। সামনের দিকটা যাচ্ছি, এটা হচ্ছে তার থিম। আবার ছবিতে যাবো কেমন করে এখান দিয়ে? ভিডিও বাদ দিয়ে ছবি।
that particular one, yes. The other one, I just drew the heart on cardboard and then cut it out with a razor blade and then use spray paint. Here, sit down. Really? Yes. That's the whole point. Here, Lima, sit. What's me? You know you want to. It's nice. It's like the swing up by the fire pit too. Oh yeah, the bonfire from last time. Yeah, fire up there. I mean, we possibly could. Depends on how chilly it is. It's getting dark, you know. I don't know how tired you guys are, what you want to do. I really have dinner, Oh. you know. I mean, but we really had to come out and because we're losing the sun so fast. Hey, Sarah, you don't eat pork? Nope. No, so I have chicken for you. Chicken, broccoli, and garlic, carrots, baked roasted potatoes, and onions. Most of them are separate, so you can put together what you want. I eat mostly everything. Yeah, well, you'll see what it is, and you'll take what you want. I happen to get these. পুরা ইয়ে করে ওই যে আগুন জ্বালায় একটা আলাদা রকমের জিনিস সারা বছরের আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ গুছায় রাখে। এটা হলো কাঠ রাখার ঘর। সেফটি দেখতে দেখতে আবার কোরবানি ঈদও চলে আসলো। কোরবানি ঈদের জন্য দুইটা স্পেশাল রান্না আজকে আমি দেখাবো আমার এই ভিডিওতে। একটু সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখা লাগবে। এটা হচ্ছে গরুর মাংসের কোরমা। এই হচ্ছে মাংসটা। এখানে 1 কেজি মাংস আছে, যেটা 2 পাউন্ডের একটু বেশি হবে। মাংসটা একেবারে বড় সাইজেরও না, ছোট সাইজেরও না। এই হলো মাংসটা আমি ধুয়ে পানি ঝরায় রাখছিলাম একটা ঝাঁঝরিতে দিয়ে বা স্টেনারে দিয়ে। এই মাংস রান্না করার জন্য আমাদের একটা স্পেশাল মশলা তৈরি করা লাগবে। এর মশলাটা তৈরি করার জন্য এর ভিতরে দেব কিশমিশ, একটা জায়ফলের অর্ধেক, 3 ভাগের 1 ভাগ, জয়ত্রী একটা ফুলের পাপড়ি, বাদাম, 2 ধরনের বাদাম নিছি আমি, আর বেশ কয়েকটা কাঁচামরিচ। এর সঙ্গে আমি ব্লেন্ড করব পেঁয়াজ আর আদা রসুন পেঁয়াজ একসঙ্গে দিয়ে আমি এটা দিয়ে একটা স্পেশাল মশলা বানাবো। এই মশলাটা আমি ব্লেন্ডারে করে নিছি। আপনাদের ইচ্ছা হলে কিন্তু এটা শিলপাটা বা যার যেভাবে সুবিধা হয় করে নেওয়া যাবে, কিন্তু খুব মিহি ব্লেন্ড হওয়া লাগবে। এই হচ্ছে মাংসটা। এই মাংসের ভিতরে সবই আছে, হাড্ডি আছে, মাংস আছে। মাংসটা আমি এখন ম্যারিনেট করব। প্রথমে ম্যারিনেট করার জন্য আমি এর ভিতরে দিয়ে দিলাম টক দই। আমি টক দই দিয়ে দিছি আধা কাপ। টক দই দেওয়ার পরে আমি এর সঙ্গে দিয়ে দেব লবণ। আমি দিয়ে দিলাম এখন আমার আন্দাজ মতন। আমার লবণটা ছোট ছোট দানার, যে যেমন লবণ খায় সেই আন্দাজে লবণ দেওয়া। এবার মাংসের সঙ্গে টক দইটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মাংসটা মাখানো লাগবে, যেন সব মাংসের পিসের সঙ্গে টক দইটা মাখায়। এবং টক দইটা মাংসের সঙ্গে মাখানোর পরে যে মশলাটা আমি তৈরি করে রাখলাম সেই মশলাটা এর সঙ্গে দিয়ে দেব। দিয়ে এই যে সেই মশলাটা, এবং এই মশলাটা দেওয়ার পরে এই মশলাটার সঙ্গে মাংস দিয়ে খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে হাত দিয়ে একটু সময় নিয়ে মাংসটা মাখাবো, যাতে মাংসের কোনো একটা অংশ বাদ না পড়ে মশলার সাথে মাখানোর জন্য। কারণ এই মশলা মাখানো, এই মশলা ম্যারিনেট করে রাখা সব কিছু কিন্তু মাংসের মজাটার সঙ্গেই জড়ানো আছে। এই মাংসটা যদি মাখায় সারা রাত ফ্রিজে রাখা হয় তাহলে অনেক ভালো হয়, বা যতক্ষণ রাখতে পারে। কিন্তু আমি আজকে খুব বেশি সময় না, আমি মাত্র 1 ঘন্টা রাখলাম। মাংসটাই মাখায় আমি একটু ঢাইকে রেখে দেব রান্না করার জন্য। আমি 1 ঘন্টার মতন রাখছিলাম।
আমার আর সময় ছিল না। যে যত সময় রাখবে, সারা রাত রাখলেও অনেক ভালো হয়, তাহলে অনেক বেশি ভালো হবে। কারণ তাহলে মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে। মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার কারণে এই যে টক দই দেওয়া হলো, টক দই কিন্তু যেটা হয়, টক দইয়ে মাংস তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। বাইরে গাড়ির শব্দ হচ্ছে, যেহেতু আমাদের এখানে এখন গরম, আমি জানি না টের পাওয়া যাচ্ছে কি না। দিয়ে দিলাম চুলাতে একটা হাঁড়ি বসায়, দিয়ে দিলাম তেল পর্যাপ্ত তেল দিয়ে, তেলটা যখন একটু গরম হবে সেই অবস্থায় আমি একে একে দিয়ে দেব কিছু শুকনা মশলা। শুকনা মশলাগুলোর ভিতরে কি কি আছে? আছে এলাচটারে আমি একটু মুখটা ফাটাই দিয়ে দিছি। এলাচটা মুখটা ফাটাই দিলে কি হয়, ঘ্রাণটা ভালো বের হয়। দিছি গোলমরিচ, দিছি লবঙ্গ, একটা তেজপাতা, এটা হলো কাবাব চিনি। কাবাব চিনির কিন্তু একটা লেজ আছে ছোট্ট, দেখতে গোলমরিচের মতন, কিন্তু গোলমরিচের কোনো লেজ নাই, তার একটা লেজ আছে, এই হলো পার্থক্য। এবার তেলটা গরম হয়ে গেছে, মশলাগুলো দিয়ে দেব। অনেক বেশি যেন গরম না হয়, তাহলে মশলা দিলে সবার আগে গোলমরিচ, কাবাব চিনি এগুলো ঠাস ঠাস করে ফুটে উঠবে, কারণ এই অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়েছে। হালকা একটু গরম হওয়ার পরেই আমরা শুকনো মশলাটা দিয়ে দেব। এরপরে যখন দেখব একটু গরম হয়ে গেছে, এই অবস্থায় দিয়ে দিলাম শাহজিরাটা দিয়ে তেলের সঙ্গে একটু ভাজলাম। শাহজিরাটা ভাজার পরে মশলা দিয়ে একটা ঘ্রাণ বের হচ্ছে, এই অবস্থায় দিয়ে দিচ্ছি আমি প্রায় আধা কাপের মতন পেঁয়াজ, কুচানো পেঁয়াজটা আমি একটু সময় নিয়ে ভাজবো। একেবারে বেরেস্তার মতন হবে না, বেরেস্তার আগ মুহূর্তে যেমন থাকে, কিছুটা সাদা থাকবে, কিছুটা এক পাশ থেকে একটু বেরেস্তা বেরেস্তা ভাব হবে, ততক্ষণ ধরে আমি ভাজবো। তারপরে বাকি কাজ যেটা বলতেছিলাম, আমরা যে ওদের বাসায় বেড়াতে গেছিলাম, ওরা ওদের বাড়ি ঘর সব কিছু এরকম করে ঘুরায় দেখাইছে। ওইটা ছিল একটা পুকুরটা ওরা নতুন বানাইছে, পুকুরের পাড়, নতুন ওই ঘরটা, ওদের পুরো বাড়িটা আর একদিন আমরা ঘুরে দেখব, সেই ভিডিওটাও আসবে। এবার দিয়ে দিলাম সেই মাখানো মাংসটা, এবং পেঁয়াজটা কিন্তু বেরেস্তা হয়নি, বেরেস্তার সমান সমান এরকম হয়েছে। মাংসটা দিয়ে দিছি। মাংসটা 1 মিনিট একটু কষানো হওয়ার পরে আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব শুকনা মরিচের গুঁড়া কিন্তু না দিলেও হয়, আমি একটু দিলাম সামান্য একটু রং হওয়ার জন্য, কারণ এইটা যেহেতু কোরমাটা সাধারণত সাদাই থাকে, সাদা কোরমা হয়। সামান্য একটু দিয়ে দিলাম, 1 টেবিল স্পুনেরও চাইতেও কম। দিয়ে দিলাম ভাজা জিরার গুঁড়া, কারণ এই জিরার গুঁড়াটা আমার নিজের ঘরের বানানো। এই 2টা জিনিস দিয়ে দিছি। আর লবণ যেহেতু মাখানোর সময় আমি দিছি, তাই এখন আর আমি বাড়তি লবণ দিলাম না। শেষে কষানো হওয়ার পরে, রান্না হওয়ার পরে খেয়ে দেখব যে কী অবস্থা লবণের, তখন লাগলে আমি আবার লবণ দেব, এখন আর দিচ্ছি না। কোরবানির সময় গরুর মাংস অনেক থাকে টেবিলে, এই মাংসের এই পদটা, এই রান্নাটা, গরুর মাংসের রান্নার কোনো শেষ নাই। এটা যদি রান্না করা হয় তাহলে আরেকটা আইটেম বাড়বে, মনে হয় না খারাপ লাগবে। চেষ্টা করে দেখা, ঘরে যেসব মশলা থাকে সেই সব দিয়েই রান্না করা। আমি ওই মশলাটা মাখায় মাংসটা ঢেকে দিছিলাম, একটানা প্রায় 15-20 মিনিট জাল হয়েছে। মাঝখানে শুধু আমি ঢাকনা খুলে কয়েকবার নাড়ে দিছি। তারপরে এখন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন ঝোলের পানি দেয়া লাগবে। আমি ঝোলের পানি দেওয়ার পরিবর্তে আমি এখানে দিয়ে দিছি দুধ। আমার এখানে আজকে ঘরে রেগুলার মিল্ক ছিল না, দুধ ছিল না, লিকুইড দুধটা, আমি পাউডার দুধটা গুলায় দিয়ে দিছি।
দুধের কাজটাই হয়ে গেল। আমি 2 কাপ দুধ দিছি, আমি আর 1 কাপ পানি দিছি, আমি মোট 3 কাপ দিছি। কারণ মাংস সিদ্ধ হওয়া নিয়ে কথা, যার যতটুকু লাগে। আমার মনে হয়েছে আমার 3 কাপ লাগবে, কারণ চুলার জাল, মাংস কেমন মাংস, অনেক মাংস তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়, অনেক মাংস হয় না। আমি 3 কাপ দিয়ে আমি একেবারে হাই হিটে দিইনি, আমি মাঝারি আঁচে দিয়ে রান্না করেছি, যত সময় লাগে মাংস সিদ্ধ হতে। এইভাবে সিদ্ধ করতেছি মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। মাংস প্রায় রান্নার শেষের দিকে, কারণ ঝোল টানে গেছে, মাংসটাও সিদ্ধ হয়েছে। আমি একটা মাংসের পিস উঠায় দেখলাম যে না, মাংসটা ভালোই সিদ্ধ হয়ে গেছে। একটা তেজপাতা লাগিয়ে গেছে ওর সঙ্গে, ফেলে দেবো, তেজপাতাটা ফেলে দিছি। এই মাংসটা সিদ্ধ রান্নার এই শেষ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ ঘি। যেহেতু শাহি গরুর মাংসের কোরমা, ঘিটা তো লাগবেই। ঘিটা দেওয়ার ফলে এর একটা ঘ্রাণ আসে, পাগল পাগল ঘ্রাণ, একেবারে শাহি একটা ভাব চলে আসে। ঘিটা দেওয়ার পরে একটু নাড়ায় চাড়ায় আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব কিছু কাঁচামরিচ। একদম ঘ্রাণের জন্য দিয়ে দিলাম 4-5টা কাঁচামরিচ। দিয়ে দিচ্ছি কিছু আলু বোখারা। আলু বোখারাটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, আমি যখন মশলা বানাইছি তখন তার ভিতরে আমি কিশমিশ দিছিলাম। কিশমিশটা যেহেতু মিষ্টি, এখন দিয়ে দিলাম এই আলু বোখারাটা। এটা টক মিষ্টির কম্বিনেশনটা হবে, স্বাদের কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। এরপরে দিয়ে দিলাম কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দেওয়ায় পেঁয়াজের বেরেস্তার একটা আলাদা ঘ্রাণ থাকে, একদম স্বাদটা পুরো পাল্টে যায়। কি যে সুন্দর ঘ্রাণ আসতেছে আমি টের পাচ্ছি। আমি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে আমি ঢাকিয়ে দেবো 2-3 মিনিটের জন্য। কারণ আলু বোখারাটা সিদ্ধ হয়ে যায়, আর কাঁচামরিচটা দেয়া হচ্ছে ঘ্রাণের জন্য, বেরেস্তা তো সব রেডি করা, আর কি চাই। রান্না তো প্রায় শেষের দিকে। চেষ্টা করলাম খুব সহজভাবে একটা ঈদের রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমার রান্নাটা আপনারা করবেন, করে খেয়ে দেখবেন, যদি ভালো লাগে, আপনাদের ভালো লাগাই আমার সার্থকতা। নাড়ে চাড়ে ঢেকে দেব। ঢেকে দেওয়ার পরে এই তো রান্না শেষ, উঠালাম। এর ঘনত্ব, মশলা, এর মজা সবটাই আমি টের পাচ্ছি। এটা কেমন মজা। এটা কিন্তু পোলাও, বিরিয়ানি, পোলাও, সাদা ভাত, তান্দুরি, পরাটা সব কিছুর সঙ্গে অনেক মজা লাগে। কারণ এটা একটা টক মিষ্টি, এবং এই পুরো রান্নাটাই কিন্তু কোনো হলুদের গুঁড়ো না, কোনো ধনিয়া গুঁড়ো না, কিচ্ছু না। মরিচের গুঁড়া না দিলেও হয়, কারণ এটা যেহেতু কোরমা সাধারণত মিষ্টিই থাকে। চেষ্টা করলাম দেখানোর জন্য। আপনাদের খুব সাধারণভাবে আমি দেখাইছি, যদি ভালো লাগে সেটাই আমার সার্থকতা। সবার সাথে দেবেন, শেয়ার করবেন, ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি, আপনাদের পাশে থাকার জন্য, যা সবাই আমারে সাপোর্ট করবেন। বা দেখি মাংসটা সিদ্ধ কেমন হলো। আমি একটা বাটিতে তুলে নিয়ে, এই যে মাংসটা দেখলেই মনে হচ্ছে কত মজা হয়েছে। আমি যখন ভিডিওটা করলাম, ভিডিওটা শেষ করার পর বাচ্চাটা আমার কাছে এসে বলতেছে, মা দেখে মনে হচ্ছে অনেক ইয়ামি মা, আমার গালে দিয়ে দাও। এই যে দেখে বোঝা যাচ্ছে মাংসটা কত সিদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমি আসলে গরুর মাংস একেবারে নরম পছন্দ করি না, আমি এরকম সিদ্ধ পছন্দ করি, যে একটু দাঁত দিয়ে যাতে ছিঁড়ে খাওয়া যায়। মাংস যদি একটু নাই ছিঁড়লাম, একেবারে নরম ভালো লাগে না, তাই আমি এরকম সিদ্ধ করেছি। যদি আপনাদের মনে হয় যে না, আমি আরেকটু শক্ত খাবো বা আরেকটু নরম খাবো, সবটাই আপনাদের ইচ্ছা। পাশে একটু লেগে গেছিলো, মুছে দিলাম। এই হলো মাংসটা। এই তো আমার আজকের রান্না।
আজকের একটা রেসিপি। আমার ঈদের আরেকটা রেসিপি আছে আপনাদের সাথে দেখানোর জন্য। সবাই একটু ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটা দেখেন। ঈদের স্পেশাল আরেকটা রান্না, আশা করি সবার ভালো লাগবে। গরুর ভুঁড়ি, গরুর বট, যে যেভাবে চিন্তা করে গরুর ভুঁড়ি রান্না করা। ভুঁড়িটা কোরবানির সময় তো একদমই সবার বাসায়, জানি না কে কেমন পছন্দ করে, আমি তো খুব পছন্দ করি। আমাদের বাসায় বাচ্চারা বাদে, আমাদের বাসায় আমরা যারা বড়রা আছি আমরা সবাই অনেক পছন্দ করি গরুর ভুঁড়ি। তা গরুর ভুঁড়ি আমরা যেখানে আমরা দেশের বাইরে থাকি, আমরা এখানে পরিষ্কারটাই পাই, পরিষ্কার ফ্রোজেন ভুঁড়িটা। এই হচ্ছে ফ্রোজেন ভুঁড়িটারে আমি কাটাই নিয়ে আসছি দোকান দিয়ে। ওদের বললে ওরা কাটে দেয়, বা যদি বলা হয় কাটা লাগবে না এমনি প্যাকেটেরটা দিয়ে দাও, প্যাকেটেরটাও দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি বলছি আমারে কাটে দাও। এখানে যে বড় মাছ কাটা, যে বড় বড় যে মেশিনগুলো, করাতগুলো, সেটা দিয়ে ওরা কাটে দিছে। একটু বড় বড় হয়ে গেছে, বলছিলাম দোকানের ভাইটারে যে তুমি একটু ছোট করে দাও। যাই হোক, আমি এটারে পানিতে ভিজায় রাখছিলাম অনেকক্ষণ। পানিতে ভিজায় একটা স্ট্রেনারে দিয়ে পানি ঝাড়াইছি, কারণ এতে অনেক পানি থাকে যেহেতু ফ্রোজেন। চুলাতে একটা হাঁড়ি বসায় দিয়ে আমি যেটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিছি সেইটা দিয়ে দিলাম কিছুটা কুচানো পেঁয়াজ, তার ভিতরে দিয়ে দেবো কিছু শুকনা মশলা, কারণ এটা প্রথমে আমাদের সিদ্ধ করা লাগবে। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দেওয়ার পরে দিয়ে দিলাম কিছু শুকনা মশলা, গুঁড়া মশলা, ধনিয়া, জিরা, হলুদ, মরিচ, সাথে দিয়ে দেব লবণ তো দেয়াই লাগবে, লবণ ছাড়া তো কোনো রান্না হয় না। এবার এগুলো খুব ভালোভাবে মাখায় ঢাকনা দিয়ে জাল দেব। বেশ কিছুক্ষণ জাল দেবো, কারণ এটা দিয়ে বেশ খানিকটা পানি বের হবে। পানিটা বের হয়ে এটা খানিকটা রান্না হবে, ভাজা ভাজা হবে, খানিকটা সিদ্ধ হবে, এর গন্ধ যাবে। বাংলাদেশে দিয়ে দিলাম সামান্য তেল। বাংলাদেশে যেমন আমরা এই গরুর ভুঁড়িটা যখন রান্না করতাম, আম্মুরে দেখতাম 4-5 দিন ধরে আম্মু জাল দিত, প্রত্যেক দিন একবার করে জাল দিত, 1-2 বার করে। যে শুকনো মশলাগুলোর সাথে এটা মিশাই দিলাম খুব ভালোভাবে। মিশায় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো যাতে এটা সিদ্ধ হয়, কারণ এটা দিয়ে পানি বের হবে। এর ভিতরে বাড়তি কোনো পানি দেওয়া লাগবে না, এর নিজস্ব পানি আছে, সেটা বের হবে। যেটা বলতেছিলাম, বাংলাদেশে যখন কোরবানি ঈদ হতো, ভুঁড়ি পরিষ্কার করা এটা অনেক একটা কঠিন কাজ, কষ্টের কাজ, সবাই এটা করতে পারে না। এটা আমি করেছি আম্মুর সঙ্গে। এটা দিয়ে এই যে পানি বের হয়েছে দেখা যাচ্ছে, বেশ খানিকটা পানি বের হয়েছে। আমার কড়াইতে একটু লাগিয়ে গেছিলো, খেয়াল করিনি। এই জন্য আমি কিন্তু হলুদটা খুবই কম দিছি, সব মশলা একটু একটু কম দিছি, কারণ এর আবার রান্না করা লাগবে। এই রান্নাটা খুবই স্পেশাল। এটার কিন্তু কী স্পেশাল সেটা এখনই বলবো না, পুরো ভিডিওটা দেখা লাগবে। এই যে আমি রান্না করলাম, যেটারে বলে সিদ্ধ করলাম, খানিকটা অর্ধেক রান্না করলাম, এই অবস্থায় আমি উঠায় রেখে এবার কড়াইতে ফাইনাল টাচের যে রান্না, সেই রান্নাটা এখন চলে যাব। এরকম অবস্থায় থাকবে। শুকনা হয়েছে, কারণ এটা তো সিদ্ধ হয়নি। আমি দেখতেছি এটা সিদ্ধ একদমই হয়নি, সিদ্ধ হবে আরও পরে। চলে আসলাম সেই একই হাঁড়িতে আবার রান্নার জন্য। দিয়ে দিলাম তেল পর্যাপ্ত, কারণ এখানে তেল লাগবে, পর্যাপ্ত তেল। আমি আধা কাপের উপরে তেল দিছি, কারণ তেল না হলে এটা ভালো লাগবে না। দিয়ে দিলাম শুকনা মশলা, যেহেতু আগে দিছি এখন একটু কমায় দিলাম। গোলমরিচ, তেজপাতা, যেটারে বলে সিনামন স্টিক বা দারুচিনি, এলাচ দিয়ে এটা একটু তেলের সঙ্গে শুকনা মশলাটা সামান্য একটু ভাজলে ভালো হয়, কি ঘ্রাণটা ভালো আসে, ঘ্রাণটা বের হওয়ার পরে দিয়ে দিলাম 1.5 কাপের মতন পেঁয়াজ বাটা। আমার ঘরে সাদা পেঁয়াজ ছিল না, লাল সাদা মিলায় আমি দিছি, এই জন্য রঙটা আসছে।
এর সঙ্গে এবার আবার সমস্ত শুকনা মশলাগুলো আবার দিয়ে দিলাম। 1 টেবিল চামচ করে শুকনা মশলা দিয়ে দিছি, কারণ তখন তো ওইটা আমরা সিদ্ধ করছিলাম। এখন তো আবার রান্না করব, কষায় আবার রান্না করা লাগবে, যেমন করে মাছ ভুনা করি ঠিক জিনিসটা এরকম। দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট আবার, দিয়ে তেলের সঙ্গে মশলাটা একটু মিশায় নিচ্ছি। যদি না মিশানো হয় দেখা যাবে যে কোনোভাবে পুড়ে যাবে। গরমের দিন, রাস্তায় গাড়ি চলতিছে, শব্দ আসতিছে, আমি জানলা দরজা আটকায় ভয়েস দিচ্ছি, তারপর এটা হচ্ছে, কিছু করার নাই। আমি মশলাটা খুব ভালোভাবে কষাবো, কারণ যে কোনো রান্নায় সব সময়ের একই কথা, যে কোনো রান্নায় মশলা কষানোটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয়। দিয়ে দিচ্ছি আবার একটু লবণ। আগে যখন ওইটা ভাজছি, কষাইছি, তখন একবার লবণ দিছিলাম, আবার দিলাম। এই যে মশলাটা কিন্তু আমার খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। মশলা কষানো হলে বোঝা যায় যে এটা দিয়ে তেল উপরে উঠে আসছে। এবং মাংস, মাছ, যে কোনো জিনিস রান্নার সময় মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো লাগবে। এই হলো আমার সেই ট্রিক্স। দিয়ে দিলাম নারকেলের দুধ। আমি দিয়ে দিলাম 1 কাপের নারকেল দুধ। আমরা এখানে ক্যানের দুধটা ব্যবহার করি। ক্যানটা কাটে নিয়ে নারকেলের দুধ দিয়ে দিলাম 1 কাপ। নারকেলের দুধ দেওয়ার পরে মশলার সঙ্গে মিশায় এটা ঢেকে দেবো। যখন দেখবো যে মশলা নারকেলের দুধ মিশায় এটা কষানো হয়ে গেছে, এই যে কষানো হয়ে গেছে, ঠিক এই কষানোর সময় দিয়ে দিচ্ছি সেই ভাজে রাখা বা সিদ্ধ করে রাখা, যেভাবে চিন্তা করা হয়, সেই গরুর ভুঁড়িটা। এবার এরে রান্না করতে হবে যত সময় লাগে। একটু মশলাটার সঙ্গে আগে আমরা কষাবো এই ভুঁড়িটারে। কষানোর পরে একটু সময় নিয়ে কষাবো, যাতে যেমন করে আমরা মাছ কষাই, মাংস কষাই, ঠিক সেরকম করে এটারে আমরা কষাবো। কষানো একটু সব কিছুর সঙ্গে মিশাই দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিছিলাম। এবার ঢাকনা খুললাম, ঢাকনা খুলে দেখি তেল ফুটে গেছে, তার মানে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমার ঝোলের পানি দেওয়া লাগবে, কারণ আমার তো এটা সিদ্ধ করা লাগবে খুব ভালো করে। সিদ্ধ না হলে তো এটা খাওয়া যাবে না। এবার দিয়ে দেবো পর্যাপ্ত পানি, যতটুকু লাগে। আমি 2 কাপের বেশি পানি দিয়ে দেব, কারণ এটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে। আর নারকেলের দুধ দিছি। নারকেলের দুধ দিলে কি হয়, এই খাবারের একটা আলাদা ঘ্রাণ আসে। আমরা যে এলাকার মানুষ, আমরা নারকেলের দুধ অনেক খাবারে খাই। নারকেলের দুধটা দিয়ে অনেক খাই। আমাদের পিঠা, পায়েস, পিঠা সব কিছুতে আমরা নারকেলটা খুব বেশি ব্যবহার করি আমাদের এলাকায়। আমি বাগেরহাটের মানুষ, আমি বাগেরহাটের মেয়ে। দেওয়ার পরে ঢাকনা খুলে ঢাকে দিয়েছিলাম। ঢাকনা খুলে নাড়িয়ে দিলাম, কারণ এর আগে একবার আমার নাড়ায় একটু দেরি হয়েছিল। দিয়ে দিলাম গরম মশলা, আমার গরম মশলার গুঁড়ো, এটা আমার নিজের তৈরি করা। দিয়ে দেব ভাজা জিরার গুঁড়া, ভাজা গরম মশলার গুঁড়া। এটা দেব রান্নার একটু শেষের দিকে, পুরোপুরি হয় নাই, একটু শেষের দিকে, যাতে মশলাটার ঘ্রাণটা তরকারিতে অনেক সুন্দরভাবে আসে। আমি আমার নিজের পছন্দের রান্নাগুলো, যেটা মনে হলো যে না, কোরবানির সময় এই রান্নাগুলো লাগবে, কোরবানির সময় গরুর ভুঁড়ি, গরুর মাংসের কোরমা, এটা তো সবারই পছন্দের। রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে হয়ে গেছে। দিয়ে দিলাম কয়েকটা কাঁচামরিচ, আমি ফালি করে নিচ্ছি। কাঁচামরিচটা দেয়া একেবারেই শুধু ঘ্রাণের জন্য, দেখতেও সুন্দর লাগে ঘ্রাণটা, কারণ কাঁচামরিচের একটা আলাদা ঘ্রাণ থাকে। এই যে রান্না প্রায় শেষের দিকে, তেল ফুটে বের হয়ে গেছে। কী যে স্বাদের, কী যে ঘ্রাণের, এটা কারো বলে বোঝানো যাবে না। রান্নাটা দেখে নিশ্চয়ই খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। এইভাবে রান্না করে খাওয়া লাগবে, করে খাবেন তাহলে ভালো লাগবে। চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমরা এখানকার ভুঁড়িটা যেদিনেরটা সেদিনে রান্না করে খাওয়া যায় একটু সময় নিয়ে, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেটা ভালো লাগে না। বাংলাদেশেরটা
2-4-5 দিন জাল দেওয়া লাগে, তাহলে সেই ভুড়ি রান্নাটা অনেক মজা লাগে। কারণ এখানকারটা তো আসলে আমাদের পরিষ্কার অবস্থায় পরিষ্কার থাকে, সে অবস্থায় নিয়ে আসে। এই হচ্ছে ভুড়ি। আমার রান্না শেষ, দেখে বোঝা যাচ্ছে কত মজা হয়েছে। এটা খিচুড়ি, পোলাও, সাদা ভাত সব কিছুতে অসম্ভব মজা লাগে। সাদা ভাতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার কাছে। আমি সাদা ভাতে এটা বেশি পছন্দ করি খিচুড়ির চাইতে। তবে এটা খিচুড়ি, পোলাও সব কিছুতে ভালো লাগে। আমার পাশে আমার বিড়াল শুয়ে আছে, সে পাশে একটু গান গেয়ে উঠলো, নিজেই শুয়ে আছে। আমাদের বাসায় 2টা বিড়াল আছে, আমার পাশে একজন শুয়ে আছে, আমি এখানে ভয়েস দিচ্ছি, ও আমার পাশে শুয়ে আছে। চেষ্টা করলাম খুব সহজভাবে আজকে 2টা রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। জানি না কার কেমন লাগলো, আশা করি সবার ভালো লাগিছে। আপনাদের ভালো লাগাই আমার সার্থকতা। 2টা রান্নাই আপনারা বাসায় সবাই চেষ্টা করবেন, রান্না করবেন। কেমন লাগলো আমার কাছে জানাবেন। আর আমরা আমাদের যে বন্ধুর বাসায় গেছি, ওদের বাড়ির ঘরের ভিতরটা হচ্ছে একেবারে মিউজিয়ামের মতন। ওরা বিদেশি মানুষ, ওরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, বয়স্ক মানুষ, কিন্তু ওরা আমাদের যে কত আদর করে, অনেক পছন্দ করে। ওরা গেলে ওদের বাসায় আমাদের রাখে, আমরা ওদের বাসায় রাত্রেও যে থাকি। ওদিন আমরা সবাই মিলে গেছিলাম। আমরা সন্ধ্যার দিকে 10টার দিকে ওদের বাসার থেকে বের হয়েছি, কারণ তখন তো। প্লিজ সবাই ভালো থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।